Hi everyone, welcome to the fourth episode of Inside the Block. Today I'm here with Ruchin Singh, and he is co-founder of eSatya. So Ruchin, before introducing eSatya, tell us a little bit more about yourself. Okay, about me. I've been involved 1.5 years with eSatya, 2 years जति हुन्छ नि like researching on what blockchain is and blockchain नेपालमा चाहिँ blockchain को capacity के छ कसरी हुन्छ नि blockchain implement गर्नु मिल्छ भनेर चाहिँ research गर्दै थिएँ अनि I'm actually interested in like यो नयाँ technology transformative technologies हरुमा चाहिँ एकदमै interested हुन्छु हैन अनि blockchain is one of them अनि त्यसमा चाहिँ अब यो eSatya through चाहिँ I'm exploring, so I think that's... So how did you come up with the name eSatya? Like what does it mean and why did you choose it? Okay, that's interesting thing, right? Everybody like is wondering what eSatya is भनेर नि this पछाडी एउटा स्टोरी चाहिँ छ हुन्छ नि eSatya चाहिँ कस्तो भने the word eSatya भने you know like the Sanskrit word satya is there हैन the truth हैन blockchain को one of the feature of blockchain is केही कुरा blockchain मा हाल्यो भने no one can alter it हैन it's a source of ultimate truth त्यो भएर चाहिँ what we say is हुन्छ नि like सत्य कुरा चाहिँ हुन्छ नि blockchain मा छ भनेर चाहिँ we have named it like हुन्छ नि eSatya भनेर चाहिँ नाम राखेको हो. So it's more for awareness and stuff. Oh yeah, awareness yeah त्यो हुन्छ नि so people like this something attachment चाहिँ हुन्छ नि truth सँग भनेर चाहिँ अनि being in Nepal अनि यो Sanskrit word satya sounds cool हैन eSatya electronic truth. So tell us a little more about the goals and vision of eSatya. Okay. So eSatya म अलिकति eSatya को अलिकति history हुन्छ नि how did it come about चाहिँ अलिकति भन्छु. So हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै Ruchin group भन्ने चाहिँ we have like Ruchin Associates भन्ने चाहिँ IT company थियो अनि we were researching on new technologies हरुमा चाहिँ research गरिरहेको थियो अनि then what we started doing was यो blockchain मा research गर्न थालेको थियो अनि blockchain मा चाहिँ प्रोडक्टहरु के बनाउनु मिल्छ त भनेर हामीले चाहिँ हेरिरहेको थियो नेपालमा हुन्छ नि अनि we started like telling people we make blockchain products हरु blockchain developers हरु छ भने त्यसै चाहिँ मार्केट गर्न स्टार्ट गरिरहेको थियौ अनि हामी we ourselves were learning तर नेपालमा के थियो भने हामीले चाहिँ बुझ्न जान्दाखेरि धेरै जना मान्छेले चाहिँ even like 2 years back they didn't know about what blockchain was हैन so rather than हामीले प्रोडक्ट बनाउने भन्दा पनि we needed to take like a step back अनि त्यसो स्टेप ब्याक गरेर चाहिँ we needed to make people aware about what blockchain is so eSatyaले चाहिँ के गरिरहेछ भने एउटा चाहिँ awareness part गरिरहेछ अनि I think त्यो last 2 years देखि fundamental कामै त्यही भइरहेछ अनि then अहिले चाहिँ we are also developing few products हरु पनि बनाउन स्टार्ट गरिरहेछौं. So do you want to tell us about the projects a little bit? Okay, yes. So projects हरु चाहिँ हामीले कसरी हामीले चाहिँ फर्स्टमा we are trying to look for clients. Well, let's go back to अलिक भन्छ. We are trying to look for clients हैन. We are looking clients हरु अलिकति खोज्न तर clients हरु I think they still wanted to see blockchain को promise के छ हुन्छ they still don't know हुन्छ नि धेरै जना चाहिँ blockchain ले चाहिँ कसरी benefit create गर्छ भनेर so हामीले चाहिँ अलिकति client खोज्नु भन्दा पनि हामीले चाहिँ product बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ product बनाउनु खोजेको हैन so product हरु चाहिँ के बनाएको छ भनेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा हामीले brainstorming गर्नु हुन्छ ideation phase त हो minimum viable product बनाऊ we call it proof of concept भनेर भन्छ हैन so product हरु बनाउन सानोतिनो product हरु idea products हरु बनाऊ भनेर चाहिँ we started like working हैन अनि brainstorm गर्न थाल्यो brainstorm गर्दा one product was के छ त नेपालमा problem भनेर भन्दा चाहिँ त्यति बेला यस्तो सोच्दा चाहिँ न्यूजपेपरमा you see जग्गाको चाहिँ प्रब्लम्स हरु मान्छेले यो के रे फ्रड हरु हुन्छ नि जग्गामा फ्रड हरु भइरहेको थियो so एउटा युज केस चाहिँ हामीले यो ब्लकचेन कसरी युज गर्नु यो जग्गामा हुन्छ नि ब्लकचेन कसरी युज गर्नु मिल्छ सो दैट डिजिटाइज गरेपछि कसैले पनि अल्टर गर्नु नमिलोस् भनेर चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बनाए त्यसको नाम चाहिँ भूमि थियो हैन सो त्यो एउटा प्रोडक्ट अनि देन हामीले अर्को चाहिँ के गरेर चाहिँ अर्को नेपालमा हामी त्यसमा त सीमित भएन किनकि द्याट्स अ भेरी ह्युज प्रोजेक्ट हो हैन हामी अरु एरियाजहरु के छ भन्दा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा आइडेन्टिटीमा पनि के गर्नु मिल्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो ब्याङ्कहरु हामीले केवाइसी फर्म भर्छ नि त्यो केवाइसी फर्म किन हरेक ब्याङ्कमा भर्ने त वाइ कान्ट वी मेक इट रियुजेबल भनेर चाहिँ चिनो भन्ने चाहिँ रियुजेबल केवाइसी को आइडेन्टिटीको कन्सेप्ट गरेर चाहिँ एउटा बनाइरहेछ अनि त्यति मात्र नभइकन अर्को पनि छ हैन सो वी हैव टु बिल्ड लाइक धेरै एरियाजमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ बनाउन खोजिरहेछौं अनि अर्को चाहिँ हामीले के गरिरहेछौं भन्दा चाहिँ
यो फार्मर्स मार्केटमा हो नि यो एग्री सप्लाई चेनमा चाहिँ हामीले अब यो अर्ग्यानिक फुडहरू फार्मर्स मार्केटमा किनिरहेको छ होइन तर डु नो हुन्छ त्यो एक्चुअल अर्ग्यानिक हो कि होइन कसरी ट्रेस गरेर कसरी ट्र्याक गरिरहेको छ त भनेर चाहिँ त्यो ट्र्याक गर्ने पनि एउटा ब्लक चेनमा हुन्छ नि वी आर ट्राइङ टु मेक एउटा एप्लिकेसन बनाउँदैछु सो त्यो भयो अर्को चाहिँ हामीले फ्यु इन हाउस प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको छ होइन दोज आर जस्ट लाइक टु लर्न हाम्रो डेभलपर्सहरूले ब्लक चेनको पोटेन्सियल के छ भनेर चाहिँ उनीहरू आफै लर्न गर्दैछ So on top of that, and you're then doing blockchain 101 and blockchain 102 sessions, and just to raise awareness. Yes. So त्यो चाहिँ गर्नु पर्ने नै छ हुन्छ नि to let people know what. So what's the difference between 101 र 102? Okay. So blockchain 101 चाहिँ fundamentals of blockchain basics हुन्छ नि blockchain भनेको के हो हुन्छ नि blockchain को use casesहरू के छ भनेर चाहिँ त्यो basic general public को लागि बनाएको general audience लाई बनाएको हैन it's a basic level भनौँ देन 102 चाहिँ हामीले के गरेको छ भने हाम्रो डेभलपर्सहरू बसेर नै अनि फ्यु यो के अरे इन्टरनेसनल उहरू पनि अर्गनाइजेसनहरू वर्क गरेर वी हेभ डेभलप एउटा करिकुलम वेयर डेभलपर्सहरूलाई चाहिँ ब्लकचेन हुन्छ डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्छ प्रोग्रामर्सहरू ब्लकचेन डेभलपर्स कसरी बन्ने अनि त्यसको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ कि ब्लकचेन प्रोग्रामिङहरूको कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउनलाई चाहिँ वी हेभ मेड द्याट कोर्स हुन्छ नि अलिकति मोर टेक्निकल यस 102 चाहिँ टेक्निकल So I understand you guys are also doing meetups. What is like that exactly? Okay. So यो पनि हाम्रो अवेरनेसमा नै पर्छ हैन सो एउटा कुरा चाहिँ के गरिरहेछ भने हामीले चाहिँ नेपालमा हुन्छ वी वान्ट टु बिल्ड एउटा इकोसिस्टम हुन्छ नि इकोसिस्टम बनाउन चाहिँ एउटा वी निड लाइक ब्लकचेन इकोसिस्टम बनाउनु मन छ हैन त्यसको लागि चाहिँ वी निड टु हेभ एउटा कम्युनिटी जस्तो बनाउनु पर्ने जस्तो फिल भइरहेछ वी वान्ट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरू टु जोइन अस हुन्छ नट जस्ट डेभलपर्स मात्र हैन प्रोग्रामर्स मात्र हैन ब्याङ्कर्स मात्र हैन वी वान्ट डिफ्रेन्ट फिल्डको मान्छेहरू आउने अनि आई थिङ्क मिटअपमा चाहिँ वी गिभ द्याट प्लेटफर्म टु पिपल वेयर एनीवन क्यान कम इन लर्न अबाउट हुन्छ नि वाट ब्लकचेन इज अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ नि 2-3 स्पिकर्सहरू आएर दे टक अबाउट सर्टेन टपिक्स हैन रिलेटेड टु ब्लकचेन अनि people just like meet and network and that's just like for building a community. So is this open to the public or you guys have like a list of invitees or how does that work? हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म सबै ओपन नै गरिरहेको छौँ बिकज वी वान्ट लाइक मोर देन मेरियर होइन धेरैजना नि अनि तर हामीले एउटा दुइटा चाहिँ क्लोज इभेन्ट्सहरू पनि गरेर चाहिँ इन्भाइट गर्ने इभेन्ट पनि के भन्छ नि गर्छौँ होइन तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अहिले 7वटा हामीले मिटअप गरिसकेका छौँ त्यो 7वटा इभेन्ट चाहिँ सबै के अरे हुने हुन्छ नि like open for public it's okay and then I also understand on the awareness thing you presented the idea of blockchain to the PM at some point do you want to tell us about that so यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको थियो अघि नै हामीले त्यो भूमि भन्ने प्रडक्ट बनाइरहेको थियो नि होइन त्यति बेला चाहिँ हामीले बनाइरहेको बेला चाहिँ स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज भनेर चाहिँ एउटा कल ओपन भएको थियो होइन वी स द्याट त्यसमा चाहिँ एउटा उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के थियो भने काठमाडौँमा सिटीमा केही प्रब्लम्सहरू छ भने त्यो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ कसरी टेक्नोलोजीले ट्याकल गर्न सक्छ सल्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो सो वाट वी डेड वाज त्यति बेला हामीले त्यो प्रोजेक्ट अलरेडी हामीले स्टार्ट गरिसकेको थियो नि त होइन वी वर लाइक प्लानिङ ब्लकचेन सो ब्लकचेन बेस्ड ल्यान्ड फ्रड चाहिँ कसरी ब्लकचेन युज गरेर चाहिँ ल्यान्ड फ्रड चाहिँ कसरी स्टप गर्नु मिल्छ त्यो प्रपोजल हामीले चाहिँ के अरे सबमिट गरेको थियो होइन अनि we like went through 3-4 months को यो हुन्छ नि प्रोग्राममा गएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ we won the challenge won the category winner भयो होइन अनि category winner को एउटा opportunity के थियो भने चाहिँ we had this opportunity to speak in front of PM to present what our solution was होइन अनि I'm very proud of my team होइन हुन्छ नि like यो भूमि team होइन I think होइन we were the first who like हुन्छ नि पब्लिकली हुन्छ नि फर फर्स्ट पिपल पब्लिकली गभर्मेन्ट अफिसियल पिएमलाई हुन्छ नि लाइक ब्लकचेन भन्ने प्रपोज ब्लकचेन चाहिँ युज गर्नुपर्छ वेयर नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी ब्यान भयो पनि हुन्छ नि द्याट वाज द्याट अनि त्यो कुरा जित्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि इट गेभ अस काइन्ड अफ एउटा भ्यालिडेसन हुन्छ नि गभर्मेन्टले चाहिँ हुन्छ नि लाइक टेक्नोलोजीले चाहिँ सपोर्ट गर्छ हुन्छ भ्यालिडेसन जस्तो भए पनि फिल भएको हुन्छ नि प्राउड अफ इट Yeah, that's cool. And so do you guys also deal or promote like cryptocurrencies or you only work with blockchain as a separate entity, you know? So हामी चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीसँग डिल चाहिँ गर्दैनौँ हैन we don't exchange we don't trade हैन त्यो चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली नै हुन्छ we don't do that we just like work with the technology हैन तर त्यो भन्दैमा टेक्नोलोजीमा पनि एउटा दुईटा एलिमेन्ट्सहरू के छ नि
whenever you need to use blockchain technology अलिकति टेक्निकल छ लाइक हुन्छ टेक्निकल त्यस्तो टेक्निकल हैन ट्रान्ज्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु नीड क्रिप्टोकरेन्सी के त्यसको लागि चाहिँ हैन त्यसको लागि चाहिँ वी आर हुन्छ नि ट्राइङ टु लाइक वर्क विथ गभर्नमेन्ट त्यो चाहिँ कसरी इनेबल गराउने त सो द्याट डेभलपर्सहरु दे क्यान लाइक युज पब्लिक ब्लकचेनहरुमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ डिप्लोय गर्न मिलोस् भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गर्दैछौँ तर वी डोन्ट डिल विथ क्रिप्टो okay if you need any investment to one so we don't do that right okay so I understand there's like this news about how cryptocurrency is banned and so blockchain might be banned kind of thing in Nepal, which is obviously a misunderstanding. Can you clarify that and how blockchain is a separate entity to cryptocurrencies and what is actually banned and what is not? Okay, so I think you answered after question answer so like you said blockchain र bitcoin cryptocurrencies are different entity हैन यो चाहिँ हामी blockchain 101 मा पनि भन्छौँ मान्छेहरुलाई हैन so blockchain is the technology that runs bitcoin okay bitcoin जुन चाहिँ cryptocurrencies हरु जस्तै त्यो ट्रान्ज्याक्ट हुने कुरा चाहिँ it is run through blockchain technology हैन so यस्तो बुझाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी मैले चाहिँ कसरी के युज गर्छु भने so Facebook email those are applications right and the technology behind them is internet so blockchain is just a technology cryptocurrency is one of the applications of blockchain so त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि I think it will be easier for people to understand the differences between blockchain and Bitcoin. Okay. Well, thank you so much for your time. Is there anything else you'd like to add about eSatya or the work you guys are doing? So, and what I would like to add is, let's say, eSatya, we're trying to make like blockchain, like community so ecosystem try and if you guys are interested to help us in any way or collaborate because blockchain still infant stage and we do need to make it grow like the wide reach if you guys are interested to collaborate please do reach out to us I think link maybe address website so please do reach out. Yeah, thank you so much. So that was